السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن ود فیضان خان کی اس محفل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ افسانہ سلیقے سے لکھا جائے تو شاعری جیسا مزہ دیتا ہے اور ایک ایک جملہ دل میں اترتا محسوس ہوتا ہے۔ مزید جاننے سمجھنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ذوق و شوق میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، پھر اسی کیفیت کے ساتھ افسانہ تمام ہو جاتا ہے۔ تلاش کیجئے محترمہ فرزانہ اعجاز کے افسانوں میں ایسی ہی خوبیاں اور صفات۔ پیش ہے ان کا تحریر کردہ افسانہ۔ شارٹ اسٹوری ہے بٹیا، آج آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ جواد چچا کا گھرانہ بھی بڑا عجیب گھرانہ تھا۔ 100 سال سے ان کے گھر میں کسی بچی کا جنم نہیں ہوا تھا۔ ان کی کوئی بہن تھی نہ بیٹی نہ پھوپھی، نہ ان کے دادا کی کوئی بہن تھی نہ پھوپھی۔ دادا کے والد کی ایک بہن ضرور پیدا ہوئی تھی، لیکن ایک سانس لے کر ہی اس نے دم توڑ دیا تھا۔ وہ لوگ تو بہوؤں کو باہر سے بیاہ کر لاتے تھے اور در حقیقت گھر کی بیٹی بنا لیتے تھے۔ جس قدر چاؤ چوچلے اور محبت ان کے گھر کی بہوؤں کو حاصل تھے، شاید ہی کسی کو ملتی ہوگی۔ ان کے گھر بیاہ جانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ رانی بٹیا واقعی راج کرے گی۔ دلہن کو سال بھر تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر کی بڑی بوڑھیاں آس لگا لیتی کہ کب بہو ثمربار ہو۔ ہر جگہ منتیں مانگی جاتی کہ خدا اس گھر کو چاند سی بیٹی دے دے۔ سنتے ہیں کہ جواد چچا کی امی تو جواد چچا کی دلہن کو ہتھیلی کا پھپولا بنائے رکھتی تھی کہ ان دنوں میں کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ بہو کو اپنے پاس سلاتی اور جواد چچا کا داخلہ گھر کے زنانے حصے میں تقریباً بند کر دیا کرتی تھی۔ لوگ تعجب سے اس گھر کے مکینوں کو دیکھتے اور حیرت کرتے۔ سارا زمانہ انہیں نصیبوں والا سمجھتا تھا، لیکن وہ لوگ کہ بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہونے کے بجائے خاموشی سے عقیقہ کرتے اور معمولی سی خوشی منا لیتے۔ بہو الگ شرمندہ سر جھکائے ازاچہ کھانے میں چھپی رہتی۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، مذہبی لوگ بھی تھے، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوگی کہ وہ بھی سنت رسول ادا کر سکے اور بیٹی کو کلیجے کا ٹکڑا بنا کر رکھ سکے۔ ان کے گھر میں آج تک کسی نے عورتوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ حقیقی معنوں میں ان کی گھر کی بہویں پلکوں پر بٹھائی جاتی تھی۔ اب تو جواد چچا کے دونوں بیٹے برسر روزگار تھے اور 2 ابھی زیر تعلیم تھے۔ جواد چچا اور ان کی بیوی اپنے بڑے بیٹے جاوید کے لیے چاند سی بہو لانے کی سعی شروع کر چکے تھے۔ ان کی ڈیمانڈ نرالی تھی۔ جہاں بھی انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں گھر میں لڑکیاں زیادہ ہیں، دونوں دوڑے چلے جاتے۔ دنیا لڑکیوں کی خوبصورتی اور بھاری جہیز کے پیچھے جان دیتی ہے، نہ کردار دیکھتی ہے نہ خاندان۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ بہو کے ساتھ آنے والا جہیز کا سامان ان کے مکان کو کسی بڑے اسٹور میں تبدیل کر دے۔ آج کل لڑکے والے تو اس گیدڑ کی طرح ہے جو شیر کا چھوڑا ہوا جھوٹا شکار کھاتا ہے، خود اپنی محنت اور زور بازو سے شکار نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں ڈھیروں جہیز ملے گا۔ لیکن جواد چچا اور ان کی بیوی لڑکی دیکھنے جاتے تو باتوں ہی میں یہی پوچھتے کہ لڑکی کی کتنی پھوپھیاں ہیں، لڑکی کے دادا کی کتنی بہنیں تھیں اور خود لڑکی کی ماں کتنی بہنیں ہیں۔ آخر کار جواد چچا کے گھر کی بہو بننے کی لاٹری روشن کے نام نکل آئی۔ اس کے والد ایماندار سرکاری ملازم تھے جو مشکل سے اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھ پاتا ہے۔ روشن کی 2 بہنیں اس سے چھوٹی تھیں۔ بڑی دھوم دھام سے روشن جواد چچا کی بڑی بہو بن کر ان کے بیٹے جاوید کے دل پر راج کرنے چلی آئی۔ وہ حسین صورت کے ساتھ ہی پڑھی لکھی، سگڑ اور سنجیدہ مزاج کی مالک تھی۔ دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواد چچا نے کہا، بیٹی میں تم کو بہو نہیں بیٹی کہوں گا۔ میرے گھر میں بیٹی کی کمی تھی۔ تم صرف اس گھر کی روشنی نہیں بلکہ میرے جیسے بوڑھے باپ کی آنکھوں کی بھی روشنی ہو۔ آج سے تم میری روشنی بیٹی ہو۔ دلہن نے آہستہ آہستہ تمام گھر کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ ایسا کیوں نہ کرتی بھلا؟
ससुराल वाले जब खुद ही उसे फूलों की तरह रख रहे थे, उसकी हर बात की बेहद तारीफ करते, हद है कि उसके पकाए कच्चे पक्के खानों की भी वाह वाह करते और शौक़ से खाते, तो खुद रोशन भी अपने खामियों को महसूस करके इस्लाह करने लगी। उसकी शादी को 10 माह हुए थे कि उसे महसूस हुआ कि उसकी कोख में कोई नया मोती आ छुपा है। लजाते शर्माते उसने अपने शौहर को बताया। तमाम घर को खबर हो गई। जवाद चचा ने तो हकीकतन मुसल्ला संभाल लिया, सर पर टोपी जमाए, हाथ में तस्बीह थामे, नमाज के बाद भी वो न मालूम कौन कौन से वजीफ़े और खैर के कलमे पढ़ा करते, और रोशन जहाँ भी होती उस पर जाकर फूंक आते। उसकी सास तो उसे पलंग से भी उतरने न देती, मगर वो तो रोशन खुद ही ज़रा आराम की आदी नहीं थी। चंद ही दिनों में उसका जी घबरा गया। ऐसे में उसने डॉक्टर का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से तख्ते ताऊस से ज़मीन पर उतर सकी। अब वो हल्के फुल्के काम किया करती। उसने अपनी अम्मी को इस हालत में आखिर वक्त तक तमाम काम करते देखा था। बस मासी हस्बे मामूल आती और झाड़ू पोछा करके चली जाती। रोशन वालिद के घर जाती तो शाम ही को जवाद चचा उसके वालिद के पास गुजारिश लेकर जाते कि उनके घर की रोशनी उन्हें वापस कर दी जाए। उसके वालिद मुस्कुराते और मैके में रहने का अरमान दिल में छुपाए वो वापस चली आती। सच भी यही था कि उसे मैके से ज़्यादा ससुराल में अहमियत दी जाती और आराम मिलता था। और आराम का क्या है, अगर दिल को सुकून हासिल हो तो कांटों का बिस्तर भी फूलों की सेज लगा करता है। फिर वो तो फूलों ही की सेज पर बैठी रहा करती थी। जब से उसे छठा महीना लगा था, उसकी सास उसे अपने पास सुलाने लगी थी। वो खुद तो आराम से सोया करती और सास उठ कर उस पर दुआएं दम किया करती। रोशन की अम्मी का बड़ा दिल चाहता कि उनकी बेटी कभी सुकून से हफ्ते 10 दिन उनके पास आकर रहे। वो अक्सर अपने शौहर से तस्करा भी करती। वो भी दिल से चाहते यही थे, मगर मुरव्वत में वो जवाद चचा या जावेद से इतनी सी फरमाइश भी न कर सके। जावेद का तो खैर जैसे बीवी पर कुछ इख्तियार ही नहीं रहा था। महीनों हो रहे थे दोनों साथ साथ कहीं बाहर ही नहीं जा सके थे। दोस्त अहबाब उसे ताने देते, मजाक उड़ाते, मगर वो मजबूर था। माँ बाप के आगे वो क्या कह सकता था। हालांकि रोशन की कैफियत बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर मुतमईन थी। देखने वाले कह ही नहीं सकते थे कि इसे 8वां महीना लगा है। एक तो ढीला ढाला लिबास, ऊपर से बड़ी सी चादर, सब दस छुपाए रखती। कई रोज़ से मौसम बेहद खुशगवार था। ईद की छुट्टियां भी करीब थीं। जावेद के साथियों ने छुट्टी में एक समंदर के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया और जावेद का पीछा ले लिया कि वो भी अपनी बीवी को साथ लाए। आखिर सब की फैमिली साथ होगी। उसने बहुत हिचकिचाते हुए अपनी अम्मी से तस्करा किया। वो तो शायद मान भी जाती, मगर जवाद चचा हत्ते से उखड़ गए। ज़िंदगी में पहली बार जावेद को डांटने लगे। उसे गधा और कम अकल सब कुछ कह बैठे। जावेद को तो पहले ही उम्मीद नहीं थी। वो अपना समूह लेकर रह गया। जवाद चचा को रह रहकर जावेद का उतरा हुआ चेहरा याद आ रहा था। वो उसका दिल दुखाना नहीं चाहते, मगर क्या करते, वो भी मजबूर थे। जावेद तैयार हो रहा था तो जवाद चचा ने रोशन से कहा कि वो भी तैयार हो जाए। जावेद उसे उसके मैके छोड़ता हुआ जाएगा और वापसी में साथ ले आएगा। रोशन जब जावेद के साथ अपने मैके पहुंची तो जावेद का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके ससुर ने वजह पूछी। जावेद ने तमाम बात बता दी। वो हंसने लगे और जवाद चचा की मोहब्बत के और कायल हो गए, लेकिन उनका अपना दिल दुख गया। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद उन्होंने जावेद से कहा, तुम मेरे कहने से रोशन को साथ ले जाओ। उन्हें कानो कान खबर ना हो, बस जल्दी वापस आ जाना। दोनों खुशी खुशी घर से निकल गए। चारों तरफ सुनहरी धूप फैली हुई थी। उसके तमाम साथी आ चुके थे। हंसी मजाक और चाय खाना चल रहा था। देर तक महफिल जमी रही। फिर सबकी बीवियों ने चप्पल उतारकर गीली रेत पर चहलकदमी शुरू कर दी। ठंडी ठंडी रेत पर पाँव के गहरे निशान बनाती सब औरतें टहल रही थीं। समंदर की ऊंची नीची लहरें मुसलसल शोर के साथ झाग उड़ाती फिर रही थी। कैमरे में अब सिर्फ एक फ़ोटो की गुंजाइश थी। जावेद के बेहद इसरार पर रोशन भी औरतों के पास जाकर खड़ी हुई। सबकी पुश्त पर समंदर था।
अभी तक वो किसी भी तस्वीर में शामिल नहीं हो सकी थी। औरतों का ग्रुप तरतीब दिया जा रहा था। हंसी क़हक़हे फ़िज़ा में बुलंद हो रहे थे कि अचानक बेहद ख़तरनाक लहर आई और पीछे खड़ी 2-3 औरतों को अपने साथ बहा ले गई। वो रेत पर कदम न जमा सकी थी। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि कोई भी कुछ समझ ही न सका। सुनकर तमाम के तमाम मर्द बेकाबू होकर समंदर की तरफ दौड़ पड़े। लहरें जैसे दीवानी हो गई थी। जावेद बेख्तियार समंदर में कूद गया। लहरों में डूबती उभरती रोशन का हाथ एक बार तो उसके मजबूत हाथों में आ गया, लेकिन बिखरी हुई मौजों ने उसे साहिल पर और रोशन के खुले समंदर में फिर उछाल दिया। दीवाने होते जावेद को लोगों ने पकड़ रखा था। दूर लहरों पर रोशन डूब और उभर रही थी। लहरों की उठापटक से उसका बुरा हाल था। साहिल पर आती खतरनाक मौज ने रोशन को साहिल पर लापटका। वो बेसुध पड़ी थी। लोगों ने देखा उसका पेट फट चुका था और एक नन्ही मुन्नी बेजान गुड़िया की लाश उसके पेट के पास पड़ी थी। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।